ओम शांति 28 मे 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे बाबा हेउछंती सर्व संबंधर स्नेहर साकारिन अर्थात अति प्रिय। तेणु एकमात्र सही प्रिय प्रेमिकों को मने पकाओ, तेबे तुमर बुद्धि सबुआडू हटिजिब। बाबा हेउछंती सर्व संबंधर स्नेहर साकारिन अर्थात अति प्रिय। तेणु एकमात्र सही प्रिय प्रेमिकों को मने पकाओ, तेबे तुमर बुद्धि सबुआडू हटिजिब। प्रश्न, कर्मातीत हेबार सहज पुरुषार्थ बा उपाय कौन? कर्मातीत हेबार सहज पुरुषार्थ बा उपाय कौन? उत्तर, भाई भाईर दृष्टि को पक्का करिबार पुरुषार्थ कर। बुद्धि एकमात्र बाबांक व्यतीत आउ सब किछि भूली जाओ। कौनसी भी देहधारी संबंध मने न पड़ू, तेबे जाई कर्मातीत होई परिबो। निजको आत्मा भाई भाई बोली भाबिबा, एहा ही पुरुषार्थर लक्ष्य अटे। भाई भाई भाबिबा द्वारा दैहिक दृष्टि विकारी विचार समाप्त होइछिबो। ओम शांति। बाबा दुई थर ओम शांति कहउछंती। दुई थर काहेकि? एकथा केवल तुम पिलामानंक बुद्धि रे अछि। बाबा मध्य पिलामानकु ही बसी बुझाउछंती। प्रथमे तो बाबांक प्रति निश्चय रहिबा दरकार, काहेकि ना ये पिता शिक्षक गुरु मध्य अटंती। साधारणतः लौकिक रीति रे पिता शिक्षक और गुरु अलग अलग होइथांती। यौवन समय रे शिक्षकंक ठारु शिक्षा निया जाए। 60 वर्ष आयुष परे गुरु करिथांती। किंतु बाबा जेतेबेले आसुछंती, तीनोटी जाक सेवा एकत्र करुछंती। कहउछंती एठारे छोट बड़ समस्ते पाठ पढ़ी परिबे। पिलामानंक मस्तिष्क बहुत तीक्ष्ण होई थाए। एकथा पिलामाने बुझी गलेनी जे छोट बड़ सबु जीवंक भितरे आत्मा निश्चित भावरे रहिछि। आत्मा जीव अर्थात शरीर मध्यरे प्रवेश करि थाए ना। आत्मा एवं जीव भितरे फरक रहिछि ना। एठारे तुममानंकु आत्मा एवं परमात्मांकर ज्ञान दिया जाउछि। आत्मा तो अविनाशी अटे, बाकी एठारे शरीर भ्रष्टाचार द्वारा तैयारी होई थाए। सत्य जुगरे भ्रष्टाचारर नाम मध्य रहिब नाही। गायन रहिछि संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। श्रेष्ठाचारी एवं भ्रष्टाचारी अक्षर मध्य रहिछि ना। ए सबु कथा बाबा ही बुझाउछंती। पिलामानंकु केवल एही निश्चय पक्का होई जाउ जे आम आत्मा मानंकर पिता आमको पाठ पढ़ाउछंती। बाबा एही पुरुषोत्तम संगम जुगरे ही आसुछंती। तेणु एथिरु प्रमाणित हेउछि जे बाबा आमको कनिष्ठरु पुरुषोत्तम करुछंती। एही दुनिया ही कनिष्ठ तमह प्रधान होई जाइछि। सेथिपाई एहाको घोर नरक बोली कुहा जाउछि। वर्तमान आमको घर को फेरिबाकु हेबो। सेथिपाई निजको आत्मा भाव। बाबा आमको घर को नेई छिबा पई आसिछंती। आमे भाई भाई अटू, एही निश्चय पक्का करि दियो। एही देह तो रहिब नाही, पुणी विकारी दृष्टि समाप्त होइछिबो। एहा हेउछि सबुठारु बड़ लक्ष्य। एही लक्ष्य स्थल रे बहुत कम संतान पहुंची थांती। एथिपाई बहुत परिश्रम करिबाकु पड़िबो। अंतिम समय रे कौनसी भी वस्तु मने न पड़ू, एहाकु ही कर्मातीत अवस्था कुहा जाउछि। एही देह मध्य विनाशी अटे। एथिरु मध्य ममता तुटी जिबा उचित। पुराणा संबंध रे ममता रखिबा उचित नुही। वर्तमान आमको नुआ संबंध जोड़िबाकु हेबो। पुराणा आसुरी स्त्री पुरुषंकर संबंध केते विकारी अटे। तेणु बाबा कहउछंती निजको आत्मा भाव। एबे आमको घर को प्रत्यावर्तन करिबाकु हेबो। निजको आत्मा बोली भाबिले पुणी शरीरर अभिमान रहिबो नाही। स्त्री पुरुष मध्यरे थिबा आकर्षण समाप्त होइजिबो। लिखित अछि अंतिम समय रे जे स्त्री को स्मरण करे
ଏହିଭଳି ଚିନ୍ତନରେ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମୁଖରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏବଂ ମନରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହୁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବାଚ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ ଏବଂ ସବୁଆଡ଼ୁ ମମତା ତୁଟାଇ ଦିଅ। ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧର ସ୍ନେହ ଜଣକ ପାଖରେ ଯେପରି ସାକାରିନ୍ ପରି ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ବାବା ସବୁଠାରୁ ମିଠା, ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବାବା ହେଲେ ଜଣେ ମାତ୍ର ପ୍ରେମିକ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତାଙ୍କର କେତେ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିର ବହୁତ ବିସ୍ତାର ରହିଛି। ଯଜ୍ଞ, ତପ, ଦାନ, ତୀର୍ଥ, ବ୍ରତ କରିବା, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଏସବୁ ଭକ୍ତିର ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ। ଜ୍ଞାନର ସାମଗ୍ରୀ ତ କିଛି ନଥାଏ। କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମେମାନେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖୁଛ, ବାକି ତୁମର କାଗଜ ଆଦି କିଛି ବି ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲେ ତୁମେ ଶାନ୍ତି ଧାମରୁ ଆସି ଶାନ୍ତ ଥିଲ। ଶାନ୍ତି ସାଗରଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ଶାନ୍ତିର ପବିତ୍ରତାର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ ନା, ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ନେଉଛ। ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଲା ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ଆତ୍ମିକ ପିତା ଥରେ ମାତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପତିତ ପାବନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରିଲ୍ କରାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହାକୁ ଡ୍ରିଲ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବାବା କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହା କେତେ ସହଜ। ତୁମେ ଆତ୍ମା ଅଟନା। ତୁମେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛ? ପରମ ଧାମରୁ। ଏପରି ଆଉ କେହି ବି ପଚାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ପାରଲୌକିକ ପିତା ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପିଲେ ତୁମେ ପରମ ଧାମରୁ ଆସିଛ ନା ଏହି ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ? ଅଭିନୟ କରି କରି ଏବେ ନାଟକ ଶେଷ ହେଉଛି। ଆତ୍ମା ପତିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସୁନାରେ ହିଁ ଖାଦ ମିଶିଥାଏ, ପୁଣି ନିଆଁରେ ଜଳାଇ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଏଭଳି ଅର୍ଥ ସହିତ କେବେ ବି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବାର କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ଯାହା ଶିଖାଉଛନ୍ତି ତାହା ଅନ୍ୟ କେହି ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା କେତେ ସହଜ ଭାବେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ପତିତ ପାବନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଶ୍ରୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ କହିବା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଆତ୍ମାକୁ ତ କେହି ନିର୍ଲେପ ବୋଲି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏକଥା ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ବିପଥଗାମୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଆସି ସତ୍ମାର୍ଗକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ରାବଣ ହିଁ ବିପଥଗାମୀ କରୁଛି। ତୁମ ପାଖରେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବାକି 10ଟି ମୁଣ୍ଡବାଲା ରାବଣ କେଉଁଠି ନଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ରାବଣ ହିଁ ନାହିଁ, ଏହା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ। ଯିଏ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳର ହୋଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ କେହି ଅଳ୍ପ ଶୁଣିବେ, କେହି ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଦେଖ କେତେ ବିସ୍ତାର ରହିଛି। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଘରୁ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ନା, ହରଣ କରି ନେଲେ। ପୁଣି ଏଭଳି ହରଣ କରୁଥିବା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ପୂଜା କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ତ ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥିବେ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଯିଏ ମାଲିକ ସେ କ'ଣ କମ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥିବେ କି? ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦି ରହିବେ ନାହିଁ। ରାୟ ନେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ରାୟ ନେଇ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଣି କି ରାୟ ନେବେ? ତୁମକୁ ଅଧାକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ରାୟ ନେବାର ନାହିଁ।
ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ତ ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପଥର ବୁଦ୍ଧି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଆମ ପାଖରେ ଧନ ମହଲ ଆଦି ଅଛି, ତେଣୁ ଏହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯିବ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ସଦ୍ଗତିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କ କ'ଣ ଏକତ୍ର ରହିପାରିବ? ସ୍ୱର୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାର ଅବଧି କେତେ, ଏସବୁ କଥା ବାବା ତୁମକୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହିଁ ଦୁନିଆ ଅଛି। କେବଳ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ସତ୍ୟଯୁଗ, ପୁରୁଣାକୁ କଳିଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭକ୍ତି ପରେ ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ। ସବୁ ଜୀବ ଆତ୍ମାମାନେ ଅଭିନୟ କରି କରି ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଅଧିକ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛ। 4 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ସୁଖ, ବାକି 1 ଭାଗ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତମଃ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ଯଦି ଅଧା ଅଧା ହେବ, ତେବେ ମଜା କିପରି ଆସିବ? ମଜା ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ କି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏହା ନୂଆ ଦୁନିଆ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ଅବିନାଶୀ ଖେଳ, ଯାହାକୁ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାକି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅଧା କଳ୍ପରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଧା କଳ୍ପରେ କେବଳ ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ମାନେ ରହୁଛ। ତୁମେ ପବିତ୍ର ରହୁଥିବାରୁ ତୁମ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେମାନେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ରହିବ, ସେଠାରେ ସବୁକିଛି ନୂଆ ହେବ। ଶସ୍ୟ, ପାଣି, ଧରିତ୍ରୀ ଆଦି ସବୁ ନୂଆ। ଆଗକୁ ତୁମକୁ ସବୁର ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ ଯେ ସେଠାରେ ଏହିଭଳି ସବୁ ହେବ। ଆରମ୍ଭରୁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସତ୍ୟଯୁଗ ନିକଟତର ହେଲେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ମନୁଷ୍ୟ ବିଦେଶରୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଦେଶକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଦେଶକୁ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ନା? କେହି ବିଦେଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି। ଭାରତ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ପବିତ୍ରରୁ ପବିତ୍ର ଧରିତ୍ରୀ ଅଟେ। ଭାରତର ମହିମାକୁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜିନିଷ, ତାର ନାମ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ। ଦୁନିଆର ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତ ନର୍କର ଅଟେ, ଏବଂ କେଉଁଠି ଏହି ନର୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ କେଉଁଠି ସ୍ୱର୍ଗର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏଥିରେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ନର୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କେତେ ଢେର ମନ୍ଦିର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ମନ୍ଦିର ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିବ। ବହୁତ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ। ସୁଗନ୍ଧ ଆଦିର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଫୁଲର ବଗିଚା ଏବଂ ସେଥିରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ରହିବ। ସେଠାକାର ବାୟୁ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ସୁଗନ୍ଧିତ ହେବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଅନୁଭୂତି ହେବ ନାହିଁ। ସଦାସର୍ବଦା ବସନ୍ତମଳୟ ରହିବ। ଅଗରବତୀର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗର ନାମ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ମନ ବିଭୋର ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମେ କହୁଛ ଏଭଳି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ତୁରନ୍ତ ଯିବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଜାଣିଛ। କିନ୍ତୁ ମନ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅବିନାଶୀ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ। ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସୁଯୋଗ କ'ଣ ଆମକୁ ଆଉ ମିଳିବ କି? ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଦେବତାମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ତେଣୁ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। 84 ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ହିଁ ନେଇଛ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ଏହି ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳକୁ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ତ ଅନେକ ଥର ଏହି ରାଜତ୍ୱ ନେଇଛୁ, ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛୁ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ରହିଲେ 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ତୁମେ କାହିଁକି ପବିତ୍ର ନ ହେବ? କିନ୍ତୁ ମାୟା ଏପରି ଯେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଉଛି। ମନ ମିଶୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ସ୍ନେହ ରହିବ
ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବିବେ ଏବଂ ଦେହର ଅଭିମାନ ମଧ୍ୟ ତୁଟି ଯାଇଥିବ। ଏହା ହିଁ ମେହନତର କାମ, ବହୁତ ସହଜ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି କାହାକୁ ଏହା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବୋଲି କହିବ, ତେବେ ତାଙ୍କର ମନୋବଳ କମିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ନାମ ସହଜ ଯୋଗ ଅଟେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ। କେବଳ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆତ୍ମାର କଳଙ୍କି ଛାଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଭାରତର ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ସେମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହା 5000 ବର୍ଷର କଥା। ସେହି ରାଜଯୋଗ ପୁନର୍ବାର ବାବା ଆମକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ପଚରା ଯାଇଥାଏ ଯେ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠାରେ? ତେବେ କହିବେ ଆମର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରୁକୁଟି ଅଟେ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମିଳୁଛି। ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହି ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲ, ଆଉ ଜ୍ଞାନର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ନିଜ ସମୟରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିରେ ଆସି ସୁଖ ପାଇବେ। ସମସ୍ତେ ଭାୟା ମୁକ୍ତିଧାମ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିଧାମ ଯିବେ, ଆଉ କୌଣସି ଦୁନିଆ ନାହିଁ। ଡ୍ରାମାନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନାଶର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବୋମା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ରଖିବା ପାଇଁ? ବାରୁଦ ବିନାଶ ପାଇଁ ହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 84 ଜନ୍ମ ଶେଷ ହେଉଛି। ଆମେ ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଯିବୁ। ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ନୂଆ ଭଲ ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ନା? ତୁମେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛ। ଏହା ହେଲା ଅବିନାଶୀ କଥା। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେବା ଦ୍ୱାରା ସୁନ୍ଦର ପବିତ୍ର ଶରୀର ମିଳିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୃତ୍ରିମ ଫ୍ୟାସନ କରୁଛନ୍ତି। ପାଉଡର ଆଦି ଲଗାଇ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିବ। ଆତ୍ମା ସଦା ସର୍ବଦା ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯିବ। ଏକଥା କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ସ୍କୁଲରେ ସମସ୍ତେ ଏକାପରି ହୋଇନଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ଆମେ ଏହିଭଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବୁ। ଏହା ତୁମର ଈଶ୍ୱରୀୟ କୁଳ ଅଟେ। ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ପରିବାର ହେବ। ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। କଳି ଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ରାଜତ୍ୱ ନାହିଁ। ଯଦିଓ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରାଜତ୍ୱ ରହିଯାଉଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ ତ କେବେ ହେଉନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏହିଭଳି ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ ଏବଂ ଇଏ ଆମର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପରସ୍ପରକୁ ଭାଇ ଭାଇର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖ। ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଯାଇଛି। ତୁମେ ଆତ୍ମା କେଉଁଠାରେ ନିବାସ କରୁଛ? ଆତ୍ମା ଭାଇ ପଚାରୁଛି ଆତ୍ମା କେଉଁଠାରେ ରହିଥାଏ? ତେବେ କହନ୍ତି ଏହି ଭ୍ରୁକୁଟିରେ। ଏହା ତ ସାଧାରଣ କଥା ଅଟେ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ବି ମନେ ନ ପଡ଼ୁ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ବିକର୍ମ ରୂପୀ କଳଙ୍କିକୁ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ହେବ। କୃତ୍ରିମ ଫ୍ୟାସନ କରିବାର ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ବିକର୍ମ ରୂପୀ କଳଙ୍କିକୁ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ହେବ। କୃତ୍ରିମ ଫ୍ୟାସନ କରିବାର ନାହିଁ।
2 नंबर पॉइंट सदा पवित्र हेबा पाई अभ्यास करिबाकु हेबो जे एकमात्र बाबांक व्यतीत किछि भी मने न पड़ू। एही देह को मध्य भूलिबाकु पड़िबो। भाई भाईर दृष्टि स्वाभाविक भावरे पक्का हेबा दरकार। सदा पवित्र हेबा पाई अभ्यास करिबाकु हेबो जे एकमात्र बाबांक व्यतीत किछि भी मने न पड़ू। एही देह को मध्य भूलिबाकु पड़िबो। भाई भाईर दृष्टि स्वाभाविक भावरे पक्का हेबा दरकार। वरदान शुभ भावना शुभ कामनार सहयोग द्वारा आत्मा मानकु परिवर्तन करुथिबा सफलता संपन्न आत्मा हुओ। शुभ भावना शुभ कामनार सहयोग द्वारा आत्मा मानकु परिवर्तन करुथिबा सफलता संपन्न आत्मा हुओ। जदि कौनसी भी कार्य समस्त ब्राह्मण पिला माने संगठित रूप से निजर आंतरिक शुभ भावना एवं शुभ कामनार सहयोग देइथांती तेबे एही सहयोग द्वारा एक सकारात्मक वातावरणर दुर्ग निर्माण होई जाए, जहाँकि आत्मा मानक परिवर्तन करि देइथाए। जेपरि पांचोटी जाक आंगुलीर सहयोग द्वारा केते भी बड़ कार्य सहज होई जाए, सेहीपरि प्रत्येक ब्राह्मण संतानर सहयोग सेवा क्षेत्र में सफलता संपन्न करिदिए, कारण सहयोगर परिणाम ही सफलता अटे। स्लोगान प्रति पादरे पदम्र रोजगार जमा करुथिबा आत्मा ही सबुठारु बड़ धनवान अटे। प्रति पादरे पदम्र रोजगार जमा करुथिबा आत्मा ही सबुठारु बड़ धनवान अटे। ओम शांति। आहे परम धामर बाबा मोर, तुम मिठे बचे डाक कि मधुर। आहे परम धामर बाबा मोर, तुम मिठे बचे डाक कि मधुर। जोग बलकु बढ़ाए मोर, परम धामरे मोहरी घर। जोग बलकु बढ़ाए मोर, परम धामरे मोहरी घर। आहे परम धामर बाबा मोर, तुम मिठे बचे डाक कि मधुर। मुरली पढ़ी मु ज्ञानी गुणी हेबी, फरिश्ता होई मु जीवी दूर। मुरली पढ़ी मु ज्ञानी गुणी हेबी, फरिश्ता होई मु जीवी दूर। आहे परम धामर बाबा मोर, तुम मिठे बचे डाक कि मधुर। आहे परम धामर बाबा मोर, तुम मिठे बचे डाक कि मधुर। उमंग उत्साह डेणा द्वारा मुझे उड़ी चलिली ऊपर, काहारी सहित रिश्ता नहीं मोर, फरिश्ता हेबी सेठार। उमंग उत्साह डेणा द्वारा मुझे उड़ी चलिली ऊपर, काहारी सहित रिश्ता नहीं मोर, फरिश्ता हेबी सेठार। अमृत बेलारे केबे आसीब, बाबा सहित मो जोग लागिब। अमृत बेलारे केबे आसीब, बाबा सहित मो जोग लागिब। ब्रह्मचारी स्थिति स्नेह संपन्न रे, ब्रह्मचारी स्थिति स्नेह संपन्न रे, स्थित हेबा ब्रह्मा संतान गण। आहे परम धामर बाबा मोर, तुम मिठे बचे डाक कि मधुर। आहे परम धामर बाबा मोर, तुम मिठे बचे डाक कि मधुर। आत्मा आउ ड्रामा दुईटी बिंदु सदा बेले खेले लहरी। बाबा मोर बिंदु लहरी खेलती प्रतिकल्परे अवतरी। आत्मा आउ ड्रामा दुईटी बिंदु तो सदा बेले खेले लहरी। बाबा मोर बिंदु लहरी खेलती प्रतिकल्परे अवतरी।
ମଧୁବନକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି, ଚାରିଧାମ ମୁଁ ଯେ ବୁଲି ଆସିବି। ମଧୁବନକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି, ଚାରିଧାମ ମୁଁ ଯେ ବୁଲି ଆସିବି। ବାବା ମିଳନରେ ଡାଇମଣ୍ଡ ହଲରେ, ବାବା ମିଳନରେ ଡାଇମଣ୍ଡ ହଲରେ, ଯିବି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ମୋର, ଆହେ ପରମ ଧାମର ବାବା ମୋର, ତୁମ ମିଠେ ବଚେ ଡାକ କି ମଧୁର, ଆହେ ପରମ ଧାମର ବାବା ମୋର, ତୁମ ମିଠେ ବଚେ ଡାକ କି ମଧୁର।